ناول کراچی والے، چھٹا حصہ، 21واں باب، حیات نو۔ اکثر اسٹیج کی دوسری طرف کا منظر، کتاب کا اگلا صفحہ اور وقت کے دھارے میں بہتی زندگی میں آنے والا دن سب کچھ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اسٹیج پر کام کرنے والے اداکاروں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ تیزی سے بدلتے ہوئے منظر میں اب وہ کس جگہ اور کس حیثیت میں کھڑے ہوں گے۔ کیا ان کا کردار پہلے کی طرح جاری رہے گا یا کہانی زندگی کی کتاب کے صفحے پر وقت کے دھارے سے تراشی ہوئی دنیا کا کوئی نیا ہنگامہ خیز باب رقم کرے گی؟ مگر اکثر یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر بدلتے منظر کو نئے رنگوں میں ڈھلا ہونے کے باوجود پرانے سے آمیز ہی سمجھ دیکھتے ہیں۔ گزرا ہوا کل جس میں سورج کی کرنیں رات کے اندھیرے میں گم ہو کر اور اگلی صبح ایک نئے دن کے آغاز میں خود کو ڈھال کر ہمیں بتا دیتی ہیں کہ وہ پہلے بھی اپنی حرارت سے ہماری رگوں میں بہتے ہوئے خون کو گرماتی رہی ہیں۔ جہاز نے زمین کو چھوڑا تو عمودی زاویے سے بنتے بگڑتے کراچی کو شمس نے اپنی آنکھوں میں سمونے کی کوشش کی، لیکن بلندیوں پر جہاں منظر بہت کشادہ ہو جاتا ہے وہیں وہ آفاقی دھارے سے بھی جڑ جاتا ہے۔ جہاز کی کھڑکی سے کراچی کالونی کی اس دیوار جہاں محلے والوں نے مل کر حفاظت کی غرض سے گیٹ نصب کروا دیا تھا پر جا کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شاہراہیں ہاتھوں پر پھیلی ہوئی بے شمار لکیروں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹتی مگر ایک دوسرے سے ملاتی ہوئی بہت سارے محلوں، علاقوں، کالونیوں والا ایک ایسا ہاتھ بناتی ہیں جو انفرادی حد بندیوں سے نکل کر اجتماعی ہوتے ہوئے کل کا حصہ بن جاتا ہے۔ شمس کو بھی کراچی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا، مگر جب تک وہ گہرائی تک پہنچتا سمندر ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ گنجان اور دور دور تک پھیلا ہوا کراچی جو اس کے بدن میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا نظروں سے اوجھل ہوتا چلا گیا، جہاں کے گلی کوچے اور بازار اسے ایسے ازبر تھے کہ کوئی اگر آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے کہیں بھی لے جا کر کھڑا کر دے تو وہ صرف آوازوں کے شور اور لفظوں کی گونج سے ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کس علاقے میں کھڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ ناظم آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں گزارا تھا، جہاں دائرے میں گھومتی ہوئی گلیوں کی بھول بھلیوں میں اکثر اجنبی بھٹک جاتے ہیں، مگر وہ تو کبھی بچپن میں بھی نہیں بھٹکا تھا۔ شمس کو یہ یاد نہیں تھا کہ اس کے ابا دین محمد نے یہاں گھر کب بنوایا، لیکن اسے یہ معلوم تھا کہ وہ عظیم بھائی کی پیدائش سے بھی پہلے کا زمانہ تھا۔ اس وقت کراچی انسانوں کا جنگل نہیں بنا تھا اور نہ ہی یہاں کے بسنے والوں نے فلیٹوں میں رہنے کی عادت ڈالی تھی، بلکہ ابا بتاتے ہیں کہ 70 کی دہائی کے آغاز پر ناظم آباد سے جنوب مشرق کی سمت جانے والی شاہراہ کے درمیان لیاقت آباد 10 نمبر کے بڑے چوراہے پر نالے کے ساتھ فلیٹ تعمیر ہوئے تو پڑوسی سرور بھائی بونڈ والے کے بابو جی نے ابا دین محمد سے کہا کہ ان مرغی کے ڈربوں میں بھلا کون رہے گا، مگر بعد کے برسوں میں وہی بابو جی سرور بھائی سے ناراض ہو کر انہیں مرغی کے ڈربوں میں جا کر گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ کچھ اور بعد کے برسوں میں یہی ڈربے خود رو جھاڑیوں کی طرح پھیلتے چلے گئے اور اب جہاز کی کھڑکی سے دیکھتے ہوئے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کراچی شہر فلیٹوں کی اونچی اونچی فصیلوں کے بیچ گھرا ہوا ہے۔ ایئر ہوسٹس اور فلائٹ اسٹیورڈ کی ادھر سے ادھر چلت پھرت اسے ماضی سے حال میں واپس لے آئی۔ اس نے بے دھیانی میں کرتے کی جیب سے لفافہ نکالا جو چلتے ہوئے عظیم بھائی نے اسے دیا تھا۔ یہ بات اس کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ اس میں کتنے درہم اور کتنے ڈالر ہیں، اور یہ بھی کہ یہ پیسے اس کے کتنے دنوں تک کام آ سکتے ہیں۔ اسے اس بات کی بھی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ وہ کوئی ہنرمند نہیں ہے، لہٰذا اسے کوئی اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ وہ تو تنہائی کے عذاب سے نکلنا چاہتا تھا اور اب وہ نکل آیا تھا۔ شمس کو یقین تھا کہ اگر آگے کی زندگی میں مشکلات بھی آئیں تو ان میں خوف شامل نہیں ہوگا۔ شمس نے ڈالر درہم کو اہمیت دیے بغیر لفافے میں سے کاغذ نکالا اور اس پر لکھے نام اور پتے کو پڑھنے لگا۔ الہند روڈ پر القسیس کے علاقے میں ملا سولت کے ہوٹل پر فراز پاشا کے بارے میں پوچھ لینا۔ شمس نے 4 لفظوں کو دوبارہ دہرایا، الہند روڈ، القسیس، ملا سولت کا ہوٹل اور فراز پاشا، لیکن ان لفظوں کو دہراتے ہوئے ایک لفظ میں 2 بار غلطی کی تھی۔ شمس نے موقع پر ایک لفظ کو بار بار دہرایا تھا اور وہ لفظ تھا نواز میمن۔ شمس نہیں جانتا تھا کہ اصلی نواز میمن کیسی صورت رکھتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک خاکہ سا ابھر آیا تھا جس کی شبیہ جسامت حتیٰ کہ عادت و اطوار تک اس کے اپنے جیسے تھے اور وہ دھن میں لپٹا ہوا تھا۔ ایک عجیب بات تھی کہ اس نے خود کو نواز میمن بنانے سے زیادہ نواز میمن کو اپنے جیسا بنا لیا تھا، اور شاید یہ صحیح بھی تھا
क्योंकि शम्स नवाज मेमन नामी शख्स को जानता ही नहीं था, लिहाजा उस नाम से जुड़े लोगों से अगर उसका वास्ता पड़ता तो वो उनके लिए महज नाम की हद तक ही नवाज मेमन होगा। और ये जरूरी भी कहां है कि इस नाम का सिर्फ एक ही शख्स हो। शम्स के ख्यालात की लहरों में धीमापन था या फिर जहाज की रफ्तार ज्यादा थी। कुछ तो था कि शम्स के ख्यालों में तस्वीरें ज्यादा उभरी भी नहीं थी कि जहाज दुबई एयरपोर्ट पर उतर गया। शम्स के पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए उसे लाउंज पार करने और काउंटर से फारिग होने में ज्यादा देर नहीं लगी। एयरपोर्ट की खूबसूरत इमारत में गुम हुए बगैर वो तेजी से बाहर आया, जैसे उसे डर हो कि वो रोक लिया जाएगा। बाहर टैक्सी वाले से बात करने में उसे कोई दुश्वारी नहीं हुई, क्योंकि वो उर्दू में बात कर रहा था। शम्स ने उससे पूछा, अल हिंद रोड जाना है। अल हिंद रोड? टैक्सी ड्राइवर की आंखों में हैरत और माथे पर सलवटें उभर आईं। वो कंधे उचकाते हुए बोला, यहां तो कोई अल हिंद रोड नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? शम्स ने ये कहते हुए जेब की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि वो लिफाफे में मौजूद कागज निकालकर दिखा सके, मगर दिरहम और डॉलरों का ख्याल आते ही उसका हाथ रुक गया। उसने मशकूक नजरों से ड्राइवर को देखा। उसे वो सूरत से खराब आदमी महसूस हुआ। उसने जेब की तरफ बढ़ाया हुआ हाथ हवा पे लहराते हुए कहा, मुझे याद है, मुझे अल हिंद रोड ही जाना है। शम्स ये कहते हुए आगे बढ़ गया। वो जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान से बाहर आया था। वो अजनबी और खासतौर पर ड्राइवरों से होशियार रहना चाहता था। वो पार्किंग से हटकर दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी देर पहले वाली उजलत का अब नामो निशान भी नहीं था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और लोगों का जायजा लिया। उसे मुख्तलिफ नस्लों, कौमों, रंगों और मज़ाहिब के लोग आते जाते दिखाई दिए। बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की मानवियत का इजहार चारों तरफ हो रहा था। वो बहुत से अजनबियों में किसी मानूस अजनबी को खोजने लगा। यकयक उसकी निगाह एक शख्स पर टिक गई। शम्स को लगा कि पता पूछने के लिए यह शख्स मुनासिब रहेगा। वो उसके करीब चला गया और बोला, दोस्त, क्या आप एक पता समझाने में मेरी मदद करोगे? आपको कहां जाना है? अजनबी ने पूछा। अल हिंद रोड जाना है, शम्स ने फौरन जवाब दिया। पहली बार ये नाम सुन रहा हूं, उसने कोई हैरत उछाले बगैर कहा। उसके आसपास कोई इमारत या कुछ और आपको याद है? अलकसीस का इलाका है, शम्स ने तुरंत जवाब दिया। ये बोले कि आपको अलकसीस जाना है, अजनबी ने कुछ सोचते हुए मजीद कहा। अब मैं समझ गया कि किसी ने आपको गलत लिख दिया है, या फिर आप सही लिखे हुए को गलत पढ़ रहे हैं। अल हिंद रोड नहीं होगा, वो अल नहद होगा। आप टैक्सी वाले को अल नहद रोड बोले, वो आपको पहुंचा देगा। शम्स को एहसास हुआ कि वो गलती से नून के नुक्ते को हे के बाद पढ़ रहा था, जबकि उसे हे से पहले नून पढ़ना चाहिए था। वो अपनी हिमाकत पर शर्मिंदा हो रहा था, मगर अजनबी ने मसले को बहुत आसानी से हल करके उसे बड़ी परेशानी और शर्मिंदगी से बचा लिया। शम्स ने उसे तशक्कुर आमेज नजरों से देखा और शुक्रिया अदा करते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाकर अजनबी रैंप की तरफ और शम्स टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो बर्क रफ्तार टैक्सी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। 22वां बाब, बाज़गश्त। एम्बुलेंस प्रोफेसर उल्फत रजा के घर के दरवाजे पर आके रुकी। प्रोफेसर रजा की बेगम और बच्चे घर के दरवाजे पर पहले से मौजूद थे। एम्बुलेंस से काशिफ और प्रोफेसर का बड़ा बेटा उतरे और फिर पिछले हिस्से से प्रोफेसर की व्हीलचेयर को उतारने में मदद देने लगे। प्रोफेसर के चेहरे पर नकात फैली हुई थी। उनका एक बाजू और एक पैर प्लास्टर से ढके हुए थे। पैर और बाजू की हड्डियों में सख्त चोटें आई थीं। डॉक्टर ने प्रोफेसर के बेटे सादत रजा और काशिफ को बताया था कि प्लास्टर खुलने के बाद भी प्रोफेसर को बहुत दिनों तक बैसाखी की मदद से चलना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर काशिफ का खून खोल कर रह गया था। उसका जी चाहा कि अभी के अभी जाए और उन लड़कों के हाथ पांव तोड़ कर रख दे जिन्होंने प्रोफेसर को नाहक मारा था, मगर प्रोफेसर ने अस्पताल में काशिफ और अपने बेटे को बताया था कि वे उन लड़कों से नावाकिफ हैं, शायद उनका ताल्लुक किसी और कॉलेज से था। प्रोफेसर को अपने कमरे के बेड पर लिटा दिया गया। काशिफ से घर के तमाम अफराद वाकिफ थे, इसीलिए वो बेडरूम में घर के दीगर अफराद के साथ मौजूद था। थोड़ी देर में प्रोफेसर के लिए सूप और काशिफ के लिए चाय आ गई। प्रोफेसर की छोटी बेटी ने अपने हाथों से पापा को सूप पिलाया। इस दौरान काशिफ खामोशी से चाय पीता रहा। थोड़ी देर में घर के दीगर अफराद मामूल के कामों में मसरूफ हो गए और कमरे में सिर्फ प्रोफेसर और काशिफ रह गए। तब तन्हाई का फायदा उठाते हुए काशिफ बोला, सर मुझे तो कम से कम बताइए कि वो लड़के थे कौन, ताकि तुम भी उनकी हड्डी पसलियां तोड़ दो।
प्रोफेसर ने काशिफ को घूरते हुए कहा। वो इसके हकदार हैं। काशिफ ने अपने गुस्से का इजहार किया और फिर एक मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा गोया हुआ। आपने खुद फिलोसोफर कन्फ्यूशियस का ये कॉल पढ़ाया है कि अगर बुराई का जवाब नेकी से देंगे तो फिर नेकी के जवाब किससे देंगे, यानी बुराई के जवाब में इंसाफ और नेकी के बदले में नेकी करना चाहिए। इंसाफ करना अदालत का काम है, तुम्हारा नहीं। प्रोफेसर रजा ने काशिफ को समझाने की कोशिश की तो वो बोला, तो फिर आपने एफआईआर कटवाने से क्यों मना किया? हो सकता है कि मैं अपने लिए अदालत को भी तकलीफ न देना चाहता हूं। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये जरूरी है कि मुझ जैसे लोग भी अदालतों के बोझ में इजाफा करें? ये सिर्फ मेरा मुतालबा नहीं, बल्कि जितने तलबा अस्पताल में आपको देखने आए थे सब ही यही चाहते हैं। काशिफ बोला, चलो इस बार तो नहीं, आइंदा तुम्हारी बात मान लूंगा। प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब? काशिफ चौंका। भाई ऐसी बातों से मैं डरने वाला तो हूं नहीं, आइंदा भी अपने ख्यालात का इजहार करूंगा तो मुमकिन है कि मुझे दोबारा निशाना बनाए। प्रोफेसर ने वजाहत की, आप ये ना समझिए कि मैं जो यहाँ बैठे चाय पी रहा हूं और वो तलबा जो अस्पताल में ही ऐसे ही वापस चले गए, इस वाकये के बाद खामोश बैठेंगे। काशिफ ने अपना इरादा जाहिर करते हुए कहा। उसे शदीद गुस्सा था मगर वो जब्त किए हुए बैठा था। उसे गुज़िश्ता शाम जो ही पता चला कि प्रोफेसर पर कुछ लड़कों ने बहुत बुरी तरह तशद्दुद किया है और वो अस्पताल में है तो वो फौरन वहां पहुंचा। उस वक्त तक प्रोफेसर को इमरजेंसी से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां उनके एक्सरे हुए, जिन्हें देखकर डॉक्टरों ने फैसला किया कि हड्डियों को अपनी जगह पर बिठाकर प्लास्टर चढ़ा दिया जाए और फिर यही किया गया। प्रोफेसर को तकलीफ ज्यादा थी इसलिए उन्हें रात को वहीं रोक लिया गया। जब रात भीगने लगी और खुनगी का एहसास बढ़ा तो काशिफ के अलावा सारे दोस्त एक एक करके अपने घरों को चले गए। बेगम उल्फत रजा, उनका बड़ा बेटा सादत रजा और काशिफ रह गए। बेगम उल्फत रजा तो वहीं वार्ड में प्रोफेसर के बिस्तर से लगी बैठी रहीं। अलबत्ता सादत और काशिफ बाहर सीमेंट की बेंच पर बैठकर बातें करते रहे। उनकी गुफ्तगू का ज्यादा महवर प्रोफेसर रजा ही थे, मगर सादत जो उनकी तस्वीर काशिफ के सामने पेश कर रहा था वो प्रोफेसर से ज्यादा एक बाप की तस्वीर थी, या फिर उस शख्स की जो जवानी में बेशुमार ख्वाबों, इरादों और आदर्शों के साथ दरस व तदरीस के शोबे में आया था। जवानी में जिसके सामने रास्ता खुला था कि वो अपने ननियाल वालों के कदम पर चलते हुए SCSS करके सिविल सर्विस में दाखिल हो जाए और अफसराना ठाट बाट के साथ रहे, या अपने ददियाल वालों की तरह फौज में चला जाए। लेकिन 18-19 बरस के उल्फत रजा के मुंह में कड़वाहट उस वक्त भर गई जब पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा। उसने अपने मेजर चचा से कहा कि अब तो वो इक्तदार में रहने के गुर सीख जाएंगे। तो चचा ने जवाब दिया, तुम मुझे किसी इनकलाबी की तरह दिखाई दे रहे हो। और फिर जब घर की एक निजी महफिल में उसके मामू ब्यूरोक्रेट गवर्नर जनरल के साथ गुजारे हुए बरसों का अहवाल सुना रहे थे तो उसने वही बात यहां भी दोहरा दी कि वो इक्तदार पर कब्जा करने के गुर तो सीख ही गए होंगे। उल्फत रजा के मिजाज में भरे हुए बहुत सारे कड़वे सच और ख्वाबों में बसाए हुए अटोपिया ने अम्मा और अब्बा के मिजाज से हटकर अपना अलग रास्ता बनाने का जज्बा उसी उम्र में पैदा कर दिया था, जो कि वक्त के साथ साथ शिद्दत अख्तियार करता चला गया। मगर उल्फत रजा की उस वक्त हैरत हुई जब शोबे तालीम के शोबे में जाने के फैसले पर किसी ने भी एतराज नहीं किया, बल्कि उन्हें मुकम्मल अख्तियार दिया कि वो जिस शोबे में जाना चाहें जाएं। हल्की सी खुनकी में मार्बल की बेंच पर बैठे हुए जब सादत ने ये बताया कि अब्बू ने यही इख्तियार हम सब बहन भाइयों को दिया है कि वो अपनी पसंद का शोबा खुद मुंतखब करें। यही वजह है कि बड़ी बहन फार्मेसी में मास्टर कर रही है, मुझसे छोटी को ड्रामा प्रोडक्शन से दिलचस्पी है और वो ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना चाहती है, और मैं अब्बू के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूं ताकि बता सकूं कि अवाम की खिदमत का जज्बा अभी मरा नहीं है। ये सब बातें सुनकर काशिफ को अंदाजा लगाने में अब कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी कि प्रोफेसर उल्फत रजा का मिशनरी अंदाज में जिंदगी गुजारने का जज्बा महज वक्ती उबाल की तरह नहीं है, बल्कि वो तरबियत के सारे मरहले अपने खानदान वालों के दरमियान रहते हुए तय करके आए हैं, जहां उन्हें जिंदगी के बेशुमार रुख और नशीब अफराज को समझने और बरतने का मौका मिला। वो तलबा के सामने लेक्चर देते हुए जब एक बात को कई तरह से समझाने और इर्द गिर्द से मुतनव्वि मिसालें देकर गुफ्तगू में समोने की लाशऊरी कोशिश करते हैं तो तालिब इल्म बिल्कुल हैरान रह जाता है ये कितना जानते हैं। इस वक्त भी वो उनके सामने बैठा रात वाली बातों के मुतालिक सोच रहा था जो उसे सादत ने बताई थी। अब काशिफ ये बात कह सकता था कि वो प्रोफेसर उल्फत रजा के बारे में पहले से ज्यादा जानता है। वो भी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि प्रोफेसर की आवाज ने चौंका दिया। वो बोले, काशिफ सामने वाली खिड़की का पर्दा सरका दो। उसने आगे बढ़कर पर्दा सरकाया तो कद आदम शीशे के पीछे से नर्म धूप में लिपटा उजाला कमरे में उतर आया और साथ ही फूलों की ताजगी के एहसास से भी कमरा भर गया। शीशे की दूसरी तरफ बरामदे में बेशुमार गमले और दीवार से मुल्हक क्यारी में
तरह तरह के पौधे उगे हुए थे जिनमें मुख्तलिफ इकसाम के फूल भी खिले हुए थे। गुलाब, मोतिया और गुले दाऊदी तो यहाँ चारों तरफ बिखरे हुए अपनी खुश रंग बहार दिखा रहे थे। कद आदम शीशे ने खुशबू को इस तरफ आने से रोक दिया था, वरना कमरा इन फूलों और हरियाली की मखसूस महक से भर जाता। काशिफ ने पसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा, आपके ज़ौक़ नज़र की तारीफ न करना ज्यादती होगी। आपका यकीनन सुबह पहला काम यही होता होगा कि पर्दा सरकाकर फूलों के रंगों को अपनी आंखों में उतार लेते होंगे। आंखों के जरिए रूह में उतारने का काम तो मैं सादत की अम्मी के लिए छोड़ देता हूँ और खुद शीशे के उस तरफ फूलों के बीच में चला जाता हूँ ताकि खुशबू को अपनी रूह में उतार सकूं। प्रोफेसर उल्फत रजा ने बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ इस तरह जवाब दिया कि उनकी आंखें छत के पंखे को देख रही थीं, मगर वो जानते थे कि उनके कमरे की खिड़की उन्हें कैसे खूबसूरत नजारे से दिलबस्तगी करती है। उनकी बेगम जब अक्सर कहा करती कि खुश्क मौजू के प्रोफेसर की जमालियाती हिस्स इंतहाई नफीस पाकर हैरत होती है, तो वो जवाब देते कि मुझे पैदा करने वाले ने मेरे बतून में मुख्तलिफ हस्सियात का आमेजा रख दिया है। यही बात जब उन्होंने काशिफ के सामने बयान की तो वो जरा हैरान नहीं हुआ, बल्कि तायद करते हुए बोला, आपकी शख्सियत का ये तनव्वु ही है जो मुझ जैसे लोगों को आपके करीब करता चला जाता है। तालिब इल्म किताबों में तहरीर खुश मौज़ूआत के अलावा कुछ और भी चाहते हैं। जो उस्ताद ये सब अपने शागिर्दों को अता कर देता है वो उसके करीब होते चले जाते हैं। डॉक्टर कहा करते हैं कि मुझे कितने दिन इस तरह बिस्तर पर डॉक्टर क्या कहते हैं कि मुझे कितने दिन इस तरह बिस्तर पर रहना पड़ेगा। प्रोफेसर रजा ने तारीफी जुमलों पर अपने नफ्स को मोटा होने से बचाने की कोशिश की और बात का मौजू बदलते हुए कहा, तुम कल से यहां हो, अभी बच्चे मेरी देखभाल कर लेंगे। मैं तो शायद अब हफ्तों इस बिस्तर से ना उठ सकूं, अलबत्ता तुम ऐसा करो कि कभी कभी मेरे पास आ जाया करना। मैं कुछ किताबें लाया था लेकिन उस वक्त ही नहीं निकाल पा रहा था। अब सोचता हूं कि इस बहाने वो किताबें ही पढ़ ली जाए। ये काम बच्चों से भी करवा सकता हूं, लेकिन तुम होगे तो गुफ्तगू रहेगी। मैं खुशी से आऊंगा, बल्कि रोज आऊंगा। काशिफ ने बात को समझते हुए कहा, मेरा एक बचपन का दोस्त दुबई जा रहा है, सोचता हूं कि जाने से पहले उसके साथ कुछ वक्त गुजार लूं। अगर आप मुझे भी इजाजत दें तो। हाँ हाँ जरूर, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, प्रोफेसर ने जवाब फौरन कहा। जब किसी दोस्त से दो मुलाकातों के बीच वक्फे का दौरानिया बढ़ने का जमाना आने लगे तो एक खूबसूरत यादगार मुलाकात इन वक्फों में बहुत सहारा देती है। काशिफ ने उड़ते प्रोफेसर से हाथ मिलाया और इजाजत लेकर वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो जो ही अपनी गली में दाखिल हुआ, उसने अपनी अम्मी को दरवाजे पर मुंतजिर पाया। यूं दिखाई देता था जैसे उज़्मा अली कल से दरवाजे से लगी अपने बेटे की राह तक रही हैं। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ घर की तरफ लपका और दहलीज के हश्त पहलू टाइलों पर कदम रखते हुए बोला, अम्मी आप दरवाजे पर क्यों? मैं तुम्हें ही देख रही थी, अम्मी ने जवाब दिया। क्यों? काशिफ ने हैरत से पूछा। मैंने सोचा हो सकता है कि गली में दिखाई दे जाओ, अम्मी ने अंदर आते हुए कहा। काशिफ मामता के यकीन की छांव में मुस्कुराता हुआ घर में दाखिल हो गया और दरवाजा बंद करते हुए बोला, मैंने रात को कहलवाया था, तुम्हारे दोस्त ने पैगाम दे दिया था, मगर सुबह से तो मैं आस लगाए हुए हूं कि तुम आते ही होगे। अम्मी ने किचन में चाय का पानी गर्म करने के लिए रखते हुए कहा, जाओ जाकर पहले अपने अब्बू से मिलो, सुबह से पूछ रहे हैं। इसके बाद बदन पर पानी डालाओ, फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। उन्होंने एक ही सांस में सारे अहकाम दे डाले। काशिफ लाउंज के सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होने से पहले उसने अपने जूते मोजे उतार कर रैक पर रखे और कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में लाउंज की नस्बत अंधेरा था क्योंकि खिड़कियों पर दबीज पर्दे पड़े हुए थे। अलबत्ता एक बल्ब हल्की और मध्यम रोशनी से बेड के सिराने को रोशन रखने की कोशिश कर रहा था। उसके अब्बू बेड पर लेटे और तकिए से सर को ऊंचा किए हुए अखबार पढ़ रहे थे। काशिफ को आता हुआ देखकर उन्होंने अखबार से नजर हटाई और बोले, प्रोफेसर साहब आप कैसे हैं? डॉक्टर ने एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया है, 15 दिन बाद प्लास्टर कटेगा तो पता चलेगा कि वो कैसे है। काशिफ बेड की पायती की तरफ बैठते हुए बोला, आपकी तबीयत कैसी है? मैं वैसे ही हूं जैसा तुम छोड़कर गए थे, उन्होंने अखबार का सफा पलटते हुए कहा। दवा खाई थी आपने? काशिफ ने अगला सवाल किया। उन्होंने इकरार में गर्दन हिलाई और बोले, मैं अगर भूल भी जाऊं तो तुम्हारी अम्मी खिलाना नहीं भूलती और तुम पूछना नहीं भूलते हो, और ये बात आपको भी नहीं भूलना चाहिए कि हम माँ बेटे दवा खिलाना और पूछना नहीं भूलेंगे, वरना आपकी हमसे लड़ाई हो जाएगी। काशिफ ने अपने अब्बू से मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा। ये जुमला बोलकर दोनों माँ बेटे मुझे खूब ब्लैकमेल करते हो।
काशिफ के अब्बू ने अखबार एक तरफ रखते हुए उसे देखा और हंसते हुए बोले। इसी समय में काशिफ की अम्मी कमरे में दाखिल होते हुए बोली, मेरी गीबत हो रही होगी। बाप बेटे दोनों हंसते हुए बैक वक्त बोले, थिंक द डेविल, डेविल इज हियर। अभी जिंदा हूं। प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी की उस्ताद उज़्मा अली ने हाथों में थामे हुए चाय के मग में से एक बेड की साइड टेबल पर रखते हुए कहा, जिस दिन गई, जिस दिन मर गई तो फिर मेरा भूत इस घर में फिरा करेगा। फिर तुम लोग जब मेरे बारे में सोचोगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। काशिफ ने यकायक आगे बढ़कर मां के हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसका कद अपनी अम्मी से खासा निकलता हुआ था। उसने सर झुकाकर मां के कंधे से लगा लिया। क्या हुआ? अम्मी ने हैरत से पूछा। खुदा हमेशा आपको सलामत रखे, काशिफ ने मोहब्बत भरे जज्बात से मगलूब होकर कहा। उसकी आवाज की थरथराहट बता रही थी कि वो अपनी अम्मी से शदीद मोहब्बत करता है, मगर उस वक्त उसकी कैफियत में कुछ और मफरूज और खदशात भी शामिल हो गए थे। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि गुज़िश्ता 6 सालों से उसकी अम्मी ने जो मिसाली किरदार अदा किया है वो उसकी और अब्बू की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। काशिफ के ध्यान में 6 साल पुराने वो मंजर चलने लगे जिन्हें उसने कभी महव भी नहीं होने दिया था। वो जब जब याद करता सारे वाकयात मुनज़्ज़म तरतीब के साथ उसकी याद के पर्दों पर दौड़ने लगते। इस वक्त भी यही हुआ। उसका मैट्रिक का रिजल्ट आया था। अखबार जो स्टॉलों पर पहुंचा, हाथों हाथ बिक गया। वो शम्स इलाके के तमाम स्टॉलों पर देख आए, मगर अखबार ना मिला। गुलशन में रहने वाली एक कजन ने फोन पर बताया कि उसका ए ग्रेड आया है। उसे सुनकर खुशी हुई, मगर वो इत्मीनान के लिए अपनी आंखों से रिजल्ट देखना चाहता था, और वो भी शम्स की वजह से अखबार लेना जरूरी भी था। किसी ने बताया था कि रीगल चौक पर अखबार मिल सकता है। तब उसे याद आया कि उसके अम्मी अब्बू खरीदारी करने इस वक्त सदर ही गए हुए हैं। काशिफ ये सोचकर उलझन में पड़ गया कि उनसे राब्ता किस तरह किया जाए। उसे याद आया कि अम्मी ने एक दिन पहले महबूब क्लॉथ मार्केट के किसी दुकानदार को फोन करके कपड़ों की तैयारी की बाबत पूछा था। तब वो लपक कर टेलीफोन स्टैंड की दराज को खंगालने लगा तो इत्तेफाकन उसे जरी हाउस का कार्ड मिल गया। काशिफ ने फौरन वो नंबर डायल किया और दूसरी तरफ की आवाज सुनकर अपना मुद्दा बयान किया, और शायद ये इत्तेफाक ही था कि उसके अम्मी अब्बू वहां मौजूद थे। उसके अब्बू ने बताया कि तुम्हारी अम्मी अखबार लेकर आ जाएंगी, क्योंकि वो यहां से अपने अखबार के दफ्तर जाएंगे। वो अपनी अम्मी का इंतजार करने लगा, मगर ये इंतजार तवील होता चला गया। उसके अंदाजे के मुताबिक अम्मी को घंटा भर में आ जाना चाहिए था, मगर जब कई घंटों तक उसकी अम्मी नहीं लौटी तो उसने अपने अब्बू के दफ्तर फोन किया। मुझे प्रेस रिपोर्टर एंड फोटोग्राफर सुल्तान अली साहब से बात करनी है। मैं उनका बेटा बोल रहा हूं, काशिफ ने ऑपरेटर से कहा। चंद सातों के बाद ऑपरेटर ने बताया कि वो आज दफ्तर नहीं आए, तो वो परेशान हो गया। जो वक्त गुजर रहा था उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। वसवसों के भंवर उसके चारों तरफ तैरने लगे, मगर कभी कोई बुरा ख्याल उसे डुबोने लगता और कभी कोई उम्मीद की लहर उसे हौसले की बाहों में उछाल देती। इसी कैफियत में वो देर तक बैठा रहा। इस दौरान काशिफ ने महबूब क्लॉथ मार्केट वाले जरी हाउस से भी राब्ता किया, मगर जब उन्होंने बताया कि वो बहुत पहले जा चुके हैं तो उम्मीद की एक और डोरी कमजोर हो गई। शम्स भी दो बार आकर जा चुका था। दूसरी बार वो कहीं से अखबार भी हासिल कर लाया था। काशिफ की कजन ने सही कहा था, वो ए ग्रेड से पास हुआ था, जबकि शम्स सी ग्रेड में पास हुआ था। मगर काशिफ के लिए इस वक्त ए ग्रेड की खुशी भी मान पड़ गई थी। वो जानता ही नहीं था कि रीगल चौक के स्टॉल से अखबार लेकर उसके अब्बू जब अम्मी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर सड़क की दूसरी तरफ आए कि ताकि उन्हें बस में सवार करवा दें, तो अचानक क्या हुआ था। हुआ यूं कि जब सुल्तान अली ने 2K वाली बस देखी तो उन्होंने जल्दी से मोटरसाइकिल का हैंडल दाएं तरफ मोड़कर गाड़ी आगे निकालने की कोशिश की ताकि बस को रोकने का इशारा कर सके, मगर जो ही उन्होंने गाड़ी को दाएं मोड़ा, उनके कंधे से लटकी हुई कैमरे वाली किट झूल गई और उसका बेल्ट हैंडल में फंस गया। लम्हा भर में मोटरसाइकिल बेकाबू होकर डगमगा गई। पीछे बैठी हुई उज़्मा अली को अचानक झटका लगा और वह सड़क पर आ गिरी। उनके गिरने से मोटरसाइकिल का तवाजुन बिल्कुल ही बिगड़ गया और लम्हे के 1000वें हिस्से में वो सुल्तान अली के साथ बाएं तरफ झुकती चली गई। तारकोल की सड़क पर मोटरसाइकिल अपने सवार को खींचती हुई बस के निचले हिस्से की तरफ बढ़ी और यकायक पिछले टायरों की लपेट में आ गई। बस के बेरहम टायर उसे घसीटते हुए दूर तक ले गए और इस पर सवार सुल्तान अली, जिनके दोनों हाथों की गिरफ्त अब भी हैंडलों पर मजबूती से जमी हुई थी और जो नींद बेहोशी के हालत में भी अपनी आंखों से जमीन और आसमान को तलपट होते हुए देख रहे थे, तेज रफ्तार बस के साथ घिसटती हुई मोटरसाइकिल के नीचे दबे हुए अपने जिस्म की मजबूत तरीन हड्डियों को भी चटकता हुआ महसूस कर रहे थे, मगर हलक से एक आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि उनके हवास गुम होते हुए बेहोशी की गहरी खाई में उतरते चले गए थे।
ذرا سی دیر میں چیخو پکار مچ گئی. بس کے اندر بیٹھے ہوئے مسافروں اور فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے راہگیروں نے آنن فانن وقوع پذیر اس حادثے کو دیکھا تو چلا کر ڈرائیور کو گاڑی سے روکنے کا اشارہ کرنے لگے. سگنل تک پہنچتے پہنچتے بس رکی. تب تک سلطان علی بے حد زخمی ہو گئے. عظمی علی نے گرتے ہوئے دھندلا سارا منظر دیکھا مگر وہ بے بسی سے دیکھنے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی. راہگیر اور مسافر جب ان دونوں زخمیوں کو سنبھال رہے تھے تو بس کا ڈرائیور اسی افراتفری میں وہاں سے فرار ہو گیا. جب تک لوگ اس کے بارے میں سوچتے وہ ہجوم میں گم ہو چکا تھا. لوگوں نے انسانی ہمدردی اور خیر کا مظاہرہ کیا اور انہیں ایک ٹیکسی میں ڈال کر سول اسپتال چھوڑائے. کچھ ہی دیر میں عظمی علی کو ہوش آ گیا. ان کی مرہم پٹی کر دی گئی مگر سلطان علی کی طبیعت تشویشناک حد تک خراب تھی. ان کی بہت سی ہڈیاں مضروب تھیں اور کئی جگہوں سے گوشت پھٹ گیا تھا. حادثے کی شدت اس قدر تھی کہ ڈاکٹر ان کی جان بچانے کی اولین کوشش کر رہے تھے. کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ڈاکٹر نے عظمی علی کو اچھی خبر سنائی جو خود ایمرجنسی کی ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی درد کو برداشت کر رہی تھی. در حقیقت وہ اپنا درد بہت پہلے بھول چکی تھی. انہیں اپنے زخموں سے رسنے والے خون اور ہڈیوں سے اٹھنے والی ٹیسوں کی ذرا پرواہ نہیں تھی. وہ درد کے ہر احساس کو بھلا کر بے چین اور بے قرار کر دینے والی طلب سے راہداری کے ایک آخری سرے والے بند دروازے کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی. لبوں پر دعائیں اور آیات ربانی مچل رہی تھی. ان کی آنکھیں آنسو اور ہونٹ نمک کے ذائقے سے تربتر تھے. کبھی کبھی راہداری اور دروازہ آنکھوں میں دھندلا جاتے اور جب کبھی لبوں پر مچلتی دعائیں اور آیات ربانی آپس میں گڑبڑ ہونے لگتی تو دماغ میں ابھرنے والے خلا میں یادوں کے منظر بھی بے ترتیب ہو کر الجھنے لگتے. تب عظمی علی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب وہ کیا کریں. ایک بار ایمرجنسی وارڈ میں موجود ایک ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ وہ اپنے گھر اطلاع کر دیں کیونکہ آپ خود بھی زخمی ہیں اور لہذا کوئی سنبھالنے والا ہونا چاہیے. وہ سوچ میں پڑ گئی. انہیں یاد آیا کہ وہ کاشف کے رزلٹ والا اخبار لینے گئی تھی. انہوں نے فوراً اپنے ارد گرد دیکھا مگر وہاں کوئی اخبار نہیں تھا حتیٰ کہ کپڑوں کا تھیلا بھی جو زری ہاؤس والے نے دیا تھا. پھر انہیں کیمرہ کٹ اور موٹر سائیکل کا بھی خیال آیا مگر یہ وقت ان سب باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا. انہوں نے سوچا کہ ڈاکٹر صحیح کہتا ہے کہ مجھے کسی کو یا گھر سے کاشف کو بلوا لینا چاہیے. لیکن انہوں نے اپنے خیال کو خود ہی رد کر دیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ میرے شوہر آ جائیں تو آپ ایمبولینس کا بندوبست کروا دیجیے گا. گھر پر میرا بیٹا ہے مگر اسے یہاں بلوا کر اس کے امتحان میں پاس ہونے کی خوشی کو کم نہیں کرنا چاہتی. یہ عین اس وقت کی بات ہے جب شمس کہیں سے اخبار حاصل کر لایا اور کاشف نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ اے گریڈ میں پاس ہوا ہے. مسرت کی ہلکی ہلکی لہر تو تھی مگر کاشف کو امی اور ابو کے اب تک نہ لوٹنے کی فکر نے پریشان کر دیا تھا. تب بیل بجنے کی آواز پر وہ چونکا. آواز سن کر دروازے کی طرف لپکا مگر ایمبولینس پر نگاہ پڑتے ہی وہ خوف زدہ ہو گیا. دیر سے گھیرے ہوئے وسوسے حقیقت کا روپ دھار چکے تھے. تھوڑی دیر میں اس کے ابو کو موٹے گدے والے بستر پر لٹا دیا گیا. ایمبولینس بیمار مسافر کو چھوڑ کر چلی گئی. گھر میں حواس گم کر دینے والا سناٹا تھا. اچانک محلے اور آس پڑوس سے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کیونکہ کسی بھی محلے میں ایمبولینس وسوسوں پریشانیوں اور بہت سارے الجھے ہوئے سوالوں کے ساتھ ہی آتی ہے. کاشف کی زندگی میں کالج کا زمانہ اور گھر کے معاشی مسائل ایک ساتھ آئے تھے. حادثے کے فوراً بعد زندگی میں افراتفری در آئی تھی مگر چند دنوں میں زندگی کی بے ترتیب گوشے آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر فٹ ہونے لگے. تاہم کڑوی کسیلی سچائیوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا. پریس رپورٹر اور فوٹوگرافر ہونے کی وجہ سے سلطان علی کے اس حادثے کو اخبارات میں نمایاں کوریج ملی. لاپرواہ ڈرائیور کو مفروری پر احتجاج بھی کیا گیا حتیٰ کہ ٹرانسپورٹ مافیا کی مسلسل لاپرواہیوں کو بھی اجاگر کیا گیا کیونکہ کچھ عرصے پہلے بشرا زیدی کی مشہور حادثاتی موت کے بعد شہر بھر میں پھوٹ پڑنے والے ہنگاموں اور ابتری کو لوگ ابھی تک بھولے نہیں تھے اور چاہتے تھے کہ غیر محتاط ڈرائیونگ کرنے والے ڈرائیوروں کو لگام دی جائے. مگر سلطان علی والے واقعے کی خبر بہت جلد اخباروں سے حرف غلط کی طرح مٹ گئی. سب سے پہلے اس خبر کو غائب کرنے والا اخبار وہی تھا جس میں سلطان علی بحیثیت اسٹاف رپورٹر اور فوٹوگرافر ملازم تھے. بستر پر زخموں سے چور سلطان علی خود حیران تھے کہ ان کا اپنا اخبار کیوں خاموش ہو گیا. مگر جب انہیں پتا چلا کہ اخبار کے مالکان اور بس کا مالک ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ سمجھ گئے. اس کا اندازہ انہیں گھر ہی کچھ ہی دنوں میں زیادہ شدت کے ساتھ ہوا جب ڈاکٹروں نے شبہ ظاہر کیا کہ انہیں طویل عرصے تک اٹھنے بیٹھنے سے اجتناب برتنا ہوگا تو اخبار نے واجبات عطا کرتے ہوئے مزید ملازمت سے معذرت کر لی. جس دن انہیں یہ اندیا ملا انہوں نے پھترائی ہوئی نظروں سے اپنی بیوی عظمیٰ کو دیکھا
جو خود بھی بے جان مورتی کی طرح سامنے بیٹھی ہوئی نہیں دیکھ رہی تھی، مگر سوالیہ آنکھوں کے دوسرے سے ٹکرانے کے باوجود یوں لگتا تھا کہ جیسے خلا میں گور رہی ہوں۔ وہ جہاں زندگی نے بےرحمی اور کھوکھلے پن کے ساتھ انسانی روحوں میں پنجے گاڑ رکھے ہوں، جہاں روحوں کی سسکتی بلکتی آوازوں کو سننے والا کوئی نہ ہو، اور جہاں بے حسی کا عفریت ہر وقت جاگتا رہتا ہو، مگر زندگی کے اس پتھریلے سفر میں کچھ راستے ایسے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں جہاں اس عفریت کا زور نہیں چلتا، بس یقین، جرت اور مستقل مزاجی کی روشنی درکار ہوتی ہے۔ راستہ خود بخود ہموار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لمحے عظمیٰ علی نے بھی اپنی پھترائی آنکھوں میں ڈولتے ہوئے آنسوؤں کو کسی اور وقت کے لیے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے چند فیصلے کیے۔ انہوں نے فیصلے کیا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گی، وہ خود نوکری کریں گی، اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گی، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں گی اور اپنے خوابوں کو مرنے نہیں دیں گی۔ دوسرے دن ہی انہوں نے علاقے کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی نوکری کی درخواست دے ڈالی۔ اسکول کو اسلامیات اور انگریزی کے اساتذہ کی ضرورت تھی۔ انگریزی ٹیچر کی تنخواہ پرکشش تھی۔ عظمیٰ علی کی انگریزی اچھی تھی، مگر تجربے کی کمی آڑے آ گئی، لہٰذا انہوں نے اسلامیات کے لیے حامی بھر لی۔ انگریزی ٹیچر کی تنخواہ ان کے دماغ پر چپک کر رہ گئی تھی، چنانچہ جب انہوں نے نوکری کا آغاز کیا تو اپنی انگریزی کی استعداد بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا۔ اسکول میں ملازمت، گھر کے کاموں اور بالخصوص سلطان علی کی دیکھ بھال کے علاوہ ان کے پاس جو بھی وقت بچتا وہ انگریزی اخبار، رسائل اور کتابیں پڑھنے میں صرف کرتی، گرامر سیکھتی اور کورس کی کتابوں کا مطالعہ کرتی۔ چند ماہ بعد ہی انہوں نے پرنسپل کے سامنے ثابت کر دیا کہ وہ تجربے کا سرٹیفکیٹ نہ ہونے کے باوجود انگریزی پڑھا سکتی ہیں۔ پرنسپل نے انہیں باکمال عورت کا خطاب دیتے ہوئے انگریزی کی استاد مقرر کر دیا۔ عظمیٰ علی کی تنخواہ قیمت میں جو کچھ حاصل کر رہی تھی وہ ایسی گرہستی چلانے کے لیے ناکافی تھا جہاں ایک مستقل بیمار بھی ہو، مگر بہت سال پرانی گریجویٹ عظمیٰ علی نے تو جیسے ہمت نہ ہارنے اور نہ رکنے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ سال بھر بعد ان کا کتابی علم بی اے کی عام طالبہ سے کہیں زیادہ تھا۔ ریڑھ کی ہڈی کے سر کے ہوئے مہروں کی وجہ سے بستر سے مستقل جڑے ہوئے سلطان علی جب یہ سب دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں تشکر آمیز آنسو بھر آتے۔ ایف اے کا طالب علم کاشف علی سلطان، جو اپنی امی کی لگن اور جدوجہد کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا، نے بھی اپنی زندگی کے آنے والے برسوں میں شعبہ تعلیم کو ہی اپنا پیشہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ماسٹر کی ڈگری لازمی ہے اور وہ اس کے حصول کے لیے کوشاں تھا۔ سال بھر بعد سلطان علی کے جسم پر بیرونی چوٹ تو نہ تھی، مگر اندرونی ٹوٹ پھوٹ نے انہیں مستقل معذور بنا ڈالا تھا۔ شروع میں انہیں امید تھی کہ عظمیٰ اور کاشف بھی یقین دلاتے تھے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر دھیرے دھیرے انہوں نے اس سچائی کو قبول کرنا شروع کر دیا کہ وہ معذور ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ وہ مایوسی اور اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتے، مگر عظمیٰ علی کی مثبت سوچ اور لگن نے انہیں ڈپریشن سے بچا رکھا تھا۔ ایک دن ان کے اندر بھی جذبہ بیدار ہوا کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ وہ دیر تک سوچتے رہے مگر دل کے جذبے کو کوئی شکل نہیں دے پائے۔ انہوں نے اپنی خواہش اپنی بیوی اور بیٹے کے سامنے رکھی تو کاشف بولا، ابو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی نوکری کر لوں گا۔ عظمیٰ علی نے کاشف کے ارادے کو اشارے سے رد کر دیا اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر اپنی ٹھوڑی پر رکھا، مسکراتے ہوئے باپ بیٹے کو دیکھا اور بولی، آپ کالم لکھنا شروع کر دیں۔ کالم؟ سلطان علی نے حیرت سے کہا۔ کوشش کریں چھوٹے چھوٹے موضوعات، سماجی اور سیاسی مسائل پر لکھیں، صحافت کے تجربے کو کام میں لائیں۔ چلے پہلے ہم لوگ خود پرکھیں گے، پھر بعد میں کسی اخبار سے رابطہ کر کے مستقل جگہ حاصل کر لیں گے۔ عظمیٰ علی نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ عظمیٰ علی کے ذہن میں کالم نگاری کا خیال اچانک نہیں آیا تھا، بلکہ کچھ عرصے سے وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ سلطان علی کی روزانہ چند گھنٹے کی مصروفیت پیدا ہو جائے۔ انہوں نے جب اپنی ایک ٹیچر دوست سے ذکر کیا تو اس نے اخبار اور رپورٹر کے تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے کالم نگاری کا مشورہ دیا، جو عظمیٰ کے دل کو لگا، مگر وہ ڈرتی تھی کہ کہیں سلطان یہ نہ سمجھے کہ ہم ماں بیٹے انہیں بوجھ سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ سلطان علی کے سامنے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ آج جب وہ خود کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو انہوں نے فوراً یہ بات کہہ دی جو سلطان علی کے دل کو بھی چھو رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں سلطان علی نے کوشش شروع کر دی۔ صحافت کے شعبے سے وابستگی کی وجہ سے خبروں سے وہ آج بھی جڑے ہوئے تھے، لہٰذا انہیں بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، البتہ ہاتھ روا ہونے میں تھوڑا سا وقت لگا۔ وہ جانتے تھے کہ بڑے اخبارات میں جگہ بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا، چنانچہ انہوں نے اپنی کالم نگاری کا آغاز چھوٹے پیمانے پر شائع ہونے والے ایک اخبار سے کیا۔ تاہم وہ خوش تھے کہ وہ محض وقت ضائع نہیں کر رہے،
رفتہ رفتہ ان کی تحریر میں نکھار آتا چلا گیا اور جو جو ان کی دلچسپی بڑھی وہ مستند کالم نگار کی حیثیت سے ابھرنے لگے۔ زندگی کے مثبت رویہ، شعور کی بلند سطح اور معاشرے کی بہتری کی سوچ سلطان علی، کاشف علی سلطان اور عظما علی کے شب و روز میں نادیدہ ہوا کی طرح پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ زندگی میں در آنے والے دکھوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھنے اور حالات کے جبر سے پنجہ آزمائی کرتے ہوئے خوشیاں کشید کرنے کا ہنر کاشف نے اپنی امی ابو سے سیکھا تھا، مگر اس کی تربیت میں ایک اور ہستی کا بھی دخل تھا۔ وہ پروفیسر الفت رضا کی تھی، جنہیں تعلیم میں در آنے والی غنڈہ گردی نے ایک دن پہلے لہولان کر دیا تھا۔ کاشف کے ذہن میں 6 سال پرانے منظر چلتے چلتے پروفیسر الفت رضا پر آ کر رک گئے اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہیں زندگی زیادہ آزمائشوں کے ساتھ کیوں گزارنا پڑتی ہے؟ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے پرپیچ مرحلوں میں قربانی کے لیے صرف انہیں ہی کیوں منتخب کیا جاتا ہے؟ آخر خدا چاہتا کیا ہے؟ وہ کیوں اپنے نیک بندوں کو بار بار آزمائش میں ڈال کر ان کا کڑا امتحان لیتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ شریف پروفیسر FIR نہیں کٹواتا، اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ابو کے حادثے میں تباہ ہونے والی موٹر سائیکل پولیس کانسٹیبل شہر میں دھڑلے سے دن دناتا پھرتا ہے مگر اصل مالکان کو واپس نہیں کرتا؟ اور کیوں ایک دوست اپنے عزیز دوست کی لاش کو اس کے گھر پہنچانے سے بھی ڈرتا ہے؟ اور پھر جو خوف اسے بے حسی کے مظاہرے پر مجبور کرتا ہے، وہ کسی اور شکل میں اس کی زندگی پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ عافیت کا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا۔ مگر کاشف کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شمس کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے یاد آیا کہ عظیم بھائی بہت رازداری کے ساتھ اسے باہر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ رازداری نہ برتنے کی صورت میں رکاوٹیں کھڑی ہونے کا اندیشہ ہے، اور یوں بھی جس کے خلاف قتل کی FIR ہو خواہ جھوٹی کیوں نہ ہو درج ہو، اس کے معاملے میں خاموشی اور رازداری تو ویسے ہی اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ شمس روز ملاقات تو ممکن ہی نہیں تھی، لیکن جب کبھی کوئی اہم بات ہوتی تو عظیم بھائی کے ذریعے اسے معلوم ہوتی رہتی تھی۔ پچھلے 2 دن سے اس کی عظیم سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، لہذا وہ بے چین تھا کہ فوراً جا کر معلوم کرے کہ وہ کیسا ہے یا اس کا کام کہاں تک آگے بڑھا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ابو سے بولا، میں ذرا شمس کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، پہلے جا کر نہاؤ، کپڑے تبدیل کرو، ناشتہ تیار کر دیا ہے، وہ کرو، پھر جہاں جانا ہے چلے جانا۔ اس کی امی نے کہا۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شمس کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چھٹی کے دن عظیم بھائی گھر پر ہی ہوں گے، مگر وہ گھر پر نہیں تھے۔ بڑے بھائی تو کہیں گئے ہوئے ہیں، شازیہ نے دروازہ کھولتے ہوئے بتایا، مگر وہ جو ہی پلٹ کر جانے لگا تو وہ دوبارہ بولی، شمس بھائی کا فون آیا تھا، وہ خیریت سے پہنچ گئے۔ شمس خیریت سے پہنچ گئے؟ کاشف نے پلٹ کر حیرت سے پوچھا، کہاں؟ آپ کو نہیں پتا؟ شازیہ نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں، کاشف نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ شمس بھائی تو کل دبئی چلے گئے۔ شازیہ نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کاشف کو روانگی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو اس نے وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ عظیم بھائی نے ان کا سارا کام کروا دیا، سارے کاغذات بنوائے اور کل خود انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑا ہے۔ پھر رات کو شمس بھائی کا فون آیا کہ وہ خیریت سے دبئی پہنچ چکے۔ کاشف نے سب حیرت سے سنا۔ وہ حیران تھا کہ ایک دن میں کتنا اہم کام ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اسے خیال آیا کہ جس وقت شمس روانہ ہو رہا ہوگا تب وہ خود اسپتال میں پروفیسر صاحب کے پاس تھا۔ اخلاقی طور پر اس کی وہاں موجودگی بہت ضروری تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ جیسے بھی صحیح اس کا دوست خیر و عافیت کے ساتھ یہاں سے نکل گیا، کم از کم اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ مگر جاتے ہوئے مل کر جاتا تو اس نے خود ہی سوچا، اب نہ جانے کب ملاقات ہو۔ عظیم بھائی کم از کم مجھے بتا دیتے تو میں اپنے وقت کو 2 حصوں میں بانٹ لیتا۔ عظیم بھائی نے سارا کام بہت رازداری سے کیا تھا، کیا مجھے بھی؟ ان سوالوں جوابوں کے ساتھ وہ گلی پار کرتا ہوا دوسری سمت جا نکلا۔ شازیہ اس کو حیرت سے جاتا ہوا دیکھتی رہی اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ کاشف کو اچانک یاد آیا تو وہ پلٹا، مگر گلی میں کوئی نہیں تھا۔ وہ خود شمس کے گھر سے بہت دور آ چکا تھا اور شمس اس سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ بے دھیانی میں چلتا رہا، کاش میں اس سے مل پاتا، اسے گلے لگاتا، خدا حافظ کہتا، اس کے دل کی بات سنتا، اپنے دل کی بات کہتا۔ یہی سب کچھ سوچتا وہ برگد کے بوڑھے درخت کے نیچے بنے چبوترے پر آ کر بیٹھ گیا اور پیر اونچے کر کے برگد کی بوڑھی موٹی اور سوکھی جڑوں سے ٹیک لگا کر مٹیالے اور لمبے بالوں والے ریشوں کو تکنے لگا۔ اس کی آنکھیں ریشوں پر ضرور جمی ہوئی تھی، مگر خیالوں میں شمس سے لمبی جدائی کا احساس منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ تمہارے یہاں سے چلا جانا ہی ٹھیک تھا، ورنہ اس طرح کی موت سے پہلے تنہائی کا خوف تمہیں مار ڈالتا۔ زندگی تو وہی اچھی ہوتی ہے جو انسانوں کے بیچ گزاری جائے، جہاں رہتے ہوئے لوگ دکھ
के समंदर में उतरे तो एक दूसरे का हाथ थामे, हौसला देने के लिए तैयार हों, और जब मुसरतों की उड़ानें भरे तो कतार अंदर कतार उड़ते परिंदों की तरह परों की खुशी से फड़फड़ाते हुए एक दूसरे का साथ दें। जहां किसी की मंजिल खोटी होने लगे और रास्ता गुम हो जाए तो कोई आगे बढ़कर हाथ थामे और सही रास्ते पर डाल दे, और जब कोई नादानी या बेध्यानी में गलत रास्ते पर चल रहा हो तो कोई दूसरा आगे बढ़कर टोक दे। मगर दुखों का समंदर हो या मुसरतों की उड़ाने या फिर दोस्त रास्ते की रहनुमाई क्यों ना हो, सबके लिए बेहतर समाज की जरूरत मुसल्लिमा है। घरों की दीवारें ना हो तो हवाएं भी चलती हुई पैंतरे नहीं बदलती, बस सहरा की तरह इधर उधर बेमकसद चलने लगती हैं। अच्छा हुआ तुम चले गए, अब इंसानों के दरमियान रहते हुए कुछ कर तो सकोगे। और फिर दुबई में जहां रहना सबका मुकद्दर कहां। शम्स मेरे दोस्त, तुम खुशकिस्मत हो। काशिफ ख्यालात की रो में बहते हुए बुड़बुड़ाया। काशिफ बाबू, अकेले अकेले बातें हो रही हैं। आवाज पर वो चौंका, देखा तो चबूतरे से नीचे साबिर पान फरोश खड़ा हुआ था। काशिफ खजालत से उठ बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, बस यूं ही दोस्तों की याद आ रही थी। लो पान खाओ, साबिर ने चमकती पुड़िया आगे बढ़ाते हुए कहा। आप जानते हैं कि मैं पान नहीं खाता, काशिफ ने जवाब दिया। मुझे मालूम है, बुंदू कभी कभी खाता है, अब वो भी बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने आपको अकेले देखा तो सोचा आपको ही शुगल करवा दूं। साबिर ने कहते हुए मासूमियत से पूछा, कहां है आपकी टोली के यार दोस्त? साबिर मियां सब तितर बितर हो गए। काशिफ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अल्लाह ने चाहा तो टोली फिर जमेगी, लो पान तो खा लो। साबिर ने पान आगे बढ़ाते हुए कहा। साबिर मियां अभी दिल नहीं चाह रहा। हाँ, जब कभी यहां सारे दोस्त इकट्ठे होंगे तो जरूर आपका पान खाऊंगा, आपसे वादा रहा। काशिफ ने दिल की बेयकीनी को यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, जैसे आपकी मर्जी। ये कहते हुए साबिर अपने ख्वांचे की तरफ लौट गया। काशिफ उसे जाता हुआ देखता और सोचता रहा कि भला टोली दोबारा कैसे इकट्ठी हो सकती है। किसी ने मौत, किसी ने आजादी और किसी ने मुल्क की सरहद पार कर ली है, और जो सरहद पार कर लेते हैं उनकी वापसी इतनी आसान कहां होती है। ये सोचते उसके नथनों से कसीफ धुएं की बू टकराई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो दूर कचरे के ढेर को किसी ने आग लगा दी थी, और मगरिब से चलने वाली हवाएं इस धुएं को मैदान की उसी सिमत उड़ा रही थी जहां काशिफ बैठा हुआ था। काशिफ को बिंदु याद आया जो अक्सर धुएं के बू सुनते ही चिड़चिड़ा हो जाता और बिना झिझक माचिस की तीली दिखाने वाले को खरी खरी सुना देता। मगर बुंदू कई हफ्तों से शहर से बाहर गया हुआ था। उसके अब्बा को मनोड़ा आइलैंड पर नेवी के फ्लेटों की शटरिंग का ठेका मिला था। काम चूंकि बहुत तेजी से करना था, लिहाजा बुंदू के अब्बा और बिलखुसूस बुंदू के लिए मुमकिन ही नहीं था कि वो सुबह शाम वहां से आते जाते। यही वजह थी कि बुंदू ने अपना डेरा फिलहाल मनोड़ा आइलैंड पर ही डाल रखा था। इसी वजह से दोस्तों से मुलाकात का सिलसिला मुनक़ता हो गया था। काशिफ को ख्यालात की नाआसुदा लहरों ने घेर रखा था। वो अपने और शम्स के मुश्तरका दोस्तों के बारे में मुसलसल सोच रहा था। उसे मालूम था कि अरशद और आलम पुलिस की हिरासत में है और मंजर भाई एडवोकेट उनकी जमानत की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो ये जानता था कि अदालती निजाम अपने उसूलों और इरादों और फैसलों में आजाद नहीं है। हुकूमत की मंशा हो तो बड़े बड़े जुर्म में भी आसानी से जमानत हो जाती है, और अगर हुकूमत की तरफ से इशारा ना मिले तो छोटे से छोटे जुर्म में भी जमानत का कोई इम्कान नहीं हो सकता। इन दिनों सियासी इख्तलाफात जिस सतह पर थे, सियासी कैदियों के फैसलों में उसकी झलक मौजूद थी। ये सब सोचते हुए काशिफ ने दिल को तसल्ली दी कि जब अदालतें सियासी मसलिहतों का शिकार हो जाएं और सियासी मुखालिफिन इंसाफ के उसूल में नाउम्मीद हो रहे हो, तो फिर रूपोशी और बैरून मुल्क पनाहगुजी होने की मुसलसल चली आ रही रिवायत को कुछ गलत नहीं है। काशिफ हैरान था कि हालत के जबर ने उसकी अपनी सोच को कैसा बदल डाला है। वो हमेशा कानून का एहतराम करने वाली सोच का पैक कर रहा था। उसे अपने शऊर और तालीम से ये बात सीखी थी कि कानून को चाहिए कि सब को एक ही नजर से देखे, मगर साथ ही उसे ये भी चाहिए कि वो किसी एक का दोस्त न बने। उसने हमेशा अपने जहन में ये सोच बेदार रखी थी कि कानून की सूखी लकड़ी की तरह इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए कि वो चटक जाए, लेकिन उसे रबर की तरह नरम भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे अपनी मर्जी से मोड़ दे। मगर काशिफ को यह सोचकर हमेशा दुख होता कि मुल्क और उसके इदारों में तवाजुन की ऐसी कोई शक्ल मौजूद नहीं थी। बरसों पर मोहित सियासी जिंदगी में कई ताला आजमाओं ने कवानीन को सूखी लकड़ी की तरह झटके से तोड़ भी डाला और जब चाहा रबर की तरह उसे मोड़कर अपनी मर्जी की शक्ल में ढाल भी लिया। शायद यही वजह थी कि ना ही इदारे मजबूत हो सके और ना ही अवाम की सतह पर वो एहसास पैदा हो सका जहां इदारों का बेपनाह एहतराम किया जाता है। तो फिर क्या किया जाए? उसने खुद से सवाल किया। मुझे अपने हिस्से का फर्ज अदा करना है और दूसरों को यह एहसास दिलाना है कि वो भी अपने हिस्से का फर्ज अदा करें।
اکثر کھڑکی کی دوسری طرف کثیف دھواں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھڑکی میخیں گاڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے. ہاں یہ کوشش ضرور کرنا چاہیے کہ کھڑکی پر ایسی جالی لگ جائے جو کثیف دھوئیں اور ہوا کو الگ الگ کر کے دونوں میں فرق پیدا کر سکے. کاشف یہ سوچتے اٹھ کر بیٹھ گیا. اسے لگا جیسے یقین نے مایوسی کو پچھاڑ دیا ہے، جیسے دھوئیں میں سے تازہ ہوا کشید کرنے کا گر سمجھ میں آ گیا ہو، یا پھر جیسے دکھوں کے انبار میں سے مسرتیں چننے کا سلیقہ جان گیا ہو. اس نے چاروں طرف دیکھا. وہ دور دھیرے دھیرے بنتے ہوئے فلیٹوں کی دیو قامت اسٹرکچر، سرخی مائل زوال آمادہ سورج اور اونچے نیچے مکانوں کی لمبی قطاریں، برگد کے درخت کے لٹکے ہوئے بوڑھے ریشے، نتھنوں سے ٹکراتی ہوئی جلتی پلاسٹک کی بو، حتیٰ کہ فضا میں پھیلی اداسی نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تاکہ اپنے ارد گرد کی زندگی کو تاریکی سے نکالنے کے لیے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالے گا. اعتماد اور یقین کی تازہ لہر نے اس کے ارادوں کو مضبوط کر دیا. چند گھنٹے پہلے وہ جسم میں ڈھیلا پن اور ارادوں میں مایوسی لے یہاں آ کر بیٹھا تھا، مگر اب وہ اٹھا تو اس کا ڈھل مل یقین مضبوط قوت ارادی میں تبدیل ہو چکا تھا. وہ گلی کی طرف جانے کی بجائے صابر پان والے کی طرف بڑھ گیا اور قریب جا کر بولا، صابر میاں لائیے میرا پان. آپ کھا لیں گے؟ صابر نے حیرت سے پوچھا. آئندہ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، البتہ آج کھا لوں گا. کاشف نے اپنائیت سے جواب دیا. صابر نے خوش ہو کر پان کی پڑیا آگے بڑھا دی. کاشف نے وہیں اسے کھولا اور گلوری کو دانتوں میں دبا لیا اور جیب سے 5 کا نوٹ نکال کر دینے لگا تو صابر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، حضرت ہمیں علم ہے کہ آپ پان نہیں کھاتے ہیں. یہ تو ہماری طرف سے آپ کے اکیلا پان دور کرنے کی معمولی سی جسارت تھی. خدا برکت کی چھاؤں میں آپ سب کو دوبارہ یکجا کرے، تب ساری ادائیگی ایک ساتھ کر دیجیے گا. واہ میاں صابر لکھنوی، کیا نستعلیق گفتگو کرتے ہو یار. کاشف نے صابر کا لہجہ سنا تو ہنستے ہوئے کہا اور ہاتھ ہلاتا ہوا کالج کی ساتھ والی گلی کی طرف چل دیا جس کے آخری سرے پر تیسری قطار میں اس کا گھر تھا. 23واں باب، قلب و نظر. دراز فراز پاشا نے پیالی میں چائے اونڈیلی اور سامنے بیٹھے ہوئے دونوں مہمانوں کو پیش کی. کوئی فراز پاشا کے پاس آئے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر نہ پلائیں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. البتہ ان کی جیب میں پڑی الائچیوں کا حق دار کوئی ہوتا ہے، بلکہ انہیں جو بہت قریب سے جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو انہوں نے الائچی پیش کر دی سمجھو وہ ان کے دوست اور مقربین کی فہرست میں شامل ہو گیا. فراز پاشا کی طبیعت کا یہ مزاج کوئی نیا نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے. ماں باپ حیدرآباد دکن سے تھے، مگر وہ خود کو دلی والا کہتے. وہ دلی میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے اور تعلیم حاصل کی. اچانک ایک ناگہانی میں جب ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ اکیلے ہو گئے. تقسیم کے وقت سارے رشتہ دار پاکستان چلے گئے تھے. ان کے ابا کی سرکاری نوکری تھی، لہذا وہ دلی میں رہے. فراز پاشا کی پیدائش سے پہلے ان کے 6 بہن بھائی پیدا ہوئے، مگر بدقسمتی سے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے. انڈین سول سروس کے اعلیٰ عہدے پر معمور لقمان پاشا نے اولاد کی خواہش میں طرح طرح کے جتن کیے. اچھے سے اچھے ڈاکٹر اور تجربہ کار دائیوں تک کو دکھایا، مگر ہر بار امید اور خوشی کی خبر کے باوجود آس کا سمندر بھنور میں گر جاتا. پھر جب ان کی پوسٹنگ دلی میں ہوئی تو چلتے ہوئے لقمان پاشا کی بوڑھی ماں نے التجا کی کہ میری خاطر منیزہ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر ضرور لے جانا. لقمان پاشا نے ماں سے وعدہ تو کر لیا مگر اسے پورا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لہذا وہ دلی پہنچ کر مصروف ہو گئے. چند ہی مہینوں بعد انہیں ایک زمین کے تنازع میں انکوائری افسر بنا دیا گیا. متنازع زمین درگاہ سے بہت قریب تھی. وہ چند اہلکاروں کے ساتھ جب زمین کا جائزہ لینے گئے تو انہیں اماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا. وہ محض رسمن ماں کی بات رکھنے کے لیے ایک اہلکار کی معیت میں درگاہ گئے اور فاتحہ پڑھ کر واپس آ گئے. آنے والے دنوں میں وہ سرکاری ذمہ داریوں میں مصروف ہوتے چلے گئے. تقسیم کے بعد زمین کے حق کی ملکیت کے بے شمار کیس سامنے آ رہے تھے جن کی وجہ سے ان کے ڈپارٹمنٹ میں کام بے پناہ بڑھ گیا تھا. مگر انہی مصروف دنوں میں ان کے ہاں فراز پاشا کی ولادت ہوئی. ولادت کے بعد میاں بیوی کو دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں یہ بھی پچھلے دیگر بچوں کی طرح انہیں دکھی نہ کر جائے. مگر جو وقت گزرتا گیا فراز پاشا سے بچھڑنے کا خوف کم سے کم ہوتا چلا گیا. بارشوں کے خوشگوار موسم میں پہلی اور آخری بار جب لقمان پاشا کی اماں بہو بیٹے کے پاس دلی آئیں تو انہوں نے پوتے کو کھلاتے ہوئے بیٹے سے پوچھا کہ تم یقیناً درگاہ پر گئے ہوگے. تب لقمان پاشا کو خیالوں نے آگیرا اور انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ ان کی اولاد شاید بزرگوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے. یہ احساس رفتہ رفتہ یقین میں بدلتا چلا گیا، حتیٰ کہ کبھی کبھی وہ فراز کو غلام نظام پاشا کہہ کر بھی پکارتے.
लुकमान पाशा के इस यकीन ने उनके शब व रोज को बदल कर रख दिया। अब वो एक आला सिविल अफसर, सिविल सर्विस का नुमाइंदा होने के बजाय एक दुर्वेश की तरह दिखाई देते, जिसकी जिंदगी सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए वक्फ हो। लुकमान पाशा के मिजाज की तब्दीली पूरे घर का हिस्सा बन गई थी, बल्कि फराज पाशा को देखकर यूं लगता था कि जैसे ये नौजवान सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा हुआ है। बदकिस्मती से जो ही फराज पाशा की कॉलेज की तालीम मुकम्मल हुई, एक नागानी हादसे ने अम्मी और अब्बू को उनसे जुदा कर दिया। हादसा दिल्ली के मज़ाफात में पेश आया, जब अपने नए घर में एक सुबह मुर्दा पाए गए। फराज पाशा के लिए यह सानेहा जहां गुदास रूह साबित हुआ, वो बिल्कुल अकेले रह गए। उनका अपने घर से, अपने शहर से दिल चाटा कर रह गया। ऐसे में वो अपने एक पड़ोसी के साथ बिना इरादा दुबई चले आए और फिर यहीं के होकर रह गए। शायद उनकी मुनकसर मिजाजी का असर था कि उन्हें अच्छे दोस्त और हमदर्दों का हल्का मैसर आ गया। फराज पाशा ने मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी के बावजूद यहां रहकर सैकड़ों तरह के काम किए, क्योंकि दूसरे लोगों की तरह महज रुपया कमाकर घर भेजना उनका मसला था ही नहीं। वो हमेशा अपने अकेले की जरूरत से ज्यादा कमा लिया करते, लिहाजा अपने मिजाज की अजली खिदमत गुजाराना रवैये का मौका उन्हें मिलता रहता था। इस वजह से भी वो लोगों में हरदिल अजीज हो गए थे। उनके हरदिल अजीजी किसी मुल्क या कौम की तफरीक के बगैर थी। यही वजह थी कि उनके हल्के में पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। उनमें एक दीदार हुसैन भी थे। दीदार हुसैन इन दिनों एक तामीराती कंपनी में टेक्निकल सुपरवाइजर थे। कंपनी ने अपने मुलाजमीन को रिहाइश तो दुबई के मज़ाफात में दी थी, लेकिन दीदार हुसैन की फुर्सत का हर लम्हा डेरे पर और बिलखुसूस फराज पाशा के साथ गुजरता। बेरिया दोस्ती और बेलौस मोहब्बत का ताल्लुक धीरे धीरे परवान चढ़ा, मगर जब अपनी मेराज को पहुंचा तो दीदार हुसैन का कंपनी से मुआहिदा खत्म हो गया और वो पाकिस्तान लौटने की तैयारियां करने लगे। दोस्तों ने बहुत कहा कि आप जैसे टेक्निकल आदमी की यहाँ बहुत दूसरी कंपनियों में जरूरत हो सकती है, मगर दीदार हुसैन शादी करके पाकिस्तान में कुछ करना चाहते थे, लिहाजा वह लौट आए। अगले मौसम बहार में उनकी शादी थी, जिसमें शिरकत के लिए खास तौर पर फराज पाशा पहली बार पाकिस्तान आए। अम्मी अब्बू के मुताबिक यहाँ उनके बहुत से रिश्तेदार थे, लेकिन वो उन्हें जानते ही नहीं थे। फराज पाशा को पाकिस्तान आना अच्छा लगा। यहाँ दीदार हुसैन के घर में उन्हें जो प्यार और मोहब्बत मिली, उसने भी उन्हें बहुत मुतासिर किया। दीदार हुसैन के दोस्त की हैसियत से उन्हें सबने बहुत इज्जत दी और सर आंखों पर बिठाया, और चंद ही दिनों में मोहब्बत और खुलूस में लिपटी हुई जिंदगी की इस चहकार ने उन्हें इतना मुतासिर किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के सूनेपन को दूर करने का फैसला करते हुए दीदार हुसैन से कह दिया कि भाई, लगता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह शादी करना ही पड़ेगी। तुम्हारी बेगम आ जाए तो फिर उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दे। लम्हा भर में फराज पाशा की ये बात खुशबू की तरफ पूरे घर में फैल गई। वो अपने रख रखाव से पहले ही घर वालों को मुतासिर कर चुके थे। शादी वाले घर में ढोलक की थाप पर गीत गाती लड़कियों में से किसी ने यूं ही मजाक में जब ये कहा कि बाहर लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है, इस घर में भी तो एक सितारा जगमगा रहा है, तो सबके कान खड़े हो गए। सरगोशियां शुरू हो गई, मशवरे किए जाने लगे। आते जाते हुए फराज पाशा को ऊपर से नीचे तक तोला और परखा जाने लगा। उन्हें देखकर औरतें मुस्कुराती, लड़कियां छेड़ती, बच्चे कानाफूसी करते। फराज पाशा की काबिल नजरें इन तब्दीलियों को महसूस तो कर रही थी, मगर वो उन्हें कोई माने नहीं पहना पा रहे थे। वो इस बारे में सोचते और मुस्कुरा कर रह जाते, मगर दीदार हुसैन की बारात वाले दिन अचानक उन पर मुनकशिफ हुआ कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान घर का हर फर्द जिस तरह उनसे मिल रहा था, अब भी अपनी शरारती मुस्कुराहट के बावजूद सामने मौजूद है, लेकिन ताबिंदा नहीं है। ना मासूम हुसैन की शादाबी है, ना रूह को मुअत्तर करने वाली मुस्कुराहट और ना कानों में जलतरंग बजा देने वाली आवाज, बल्कि वो तो अपने पूरे वजूद के साथ गायब थी। तब उन्हें सारी मुस्कुराहटें, शरारतें, सरगोशियां एक दायरा तख्लीक करती हुई महसूस हुई, जिसके बीच वो और ताबिंदा एक साथ खड़े हुए थे। सरगोशियों के पीछे छुपी मानियत से आगाही के बाद वो खुद भी मुस्कुराहटों और शरारतों में शामिल हो गए, जो उनकी रजामंदी पर दलालत कर रहा था। ना कोई रस्मी गुफ्तगू हुई और ना किसी ने किसी दूसरे का हाथ मांगा। सारी बातें, इरादे और फैसले खामोशी से एक दूसरे तक मुंतकिल होते रहे। दीदार हुसैन की शादी और वलीमे में शिरकत के बाद जब फराज पाशा दुबई लौटे तो उनका ताबिंदा से निकाह हो चुका था। कुछ जरूरी तैयारियों की वजह से रुखसत 2 माह बाद रखी गई, मगर जब सारी तैयारियां खुशूसलूबी से हो गई तो रुखसती 1 माह बाद ही कर दी गई। वो ताबिंदा हुसैन ताबिंदा फराज बनकर फराज पाशा की जिंदगी में दाखिल हो गई। गुज़िश्ता 12 वर्षों में वो दोनों एक बेटी और एक बेटे के बाप बन चुके थे। फराज पाशा ने अपने दोनों बच्चों के नाम अपने मरहूम वालिदैन के नामों पर रखे थे, ताकि गुमशुदा नामों की आवाज उनके घर में दिन रात गूंजती रहे, यानी लुकमान पाशा और मुनीजा पाशा। मेहमानों को चाय देने के बाद फराज पाशा सोफे से टेक लगाकर छत की तरफ
دیکھنے لگے اور پھر کچھ دیر کے لیے آنکھیں موند لی. دونوں مہمان چائے پیتے رہے. چند ساعتوں کے بعد چھت پر دوبارہ نظریں گاڑتے ہوئے وہ بولے, تم اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرو نہ کرو بہتر, تم اس کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کرو تو بہتر ہے. لیکن پاشا بھائی, اب تو ہم پیسے بھی دے چکے ہیں. دونوں میں سے بھاری جسامت والا بولا. کم از کم پہلے مشورہ ہی کر لیتے, فراز پاشا بولے. اب کیا کیا جائے, ہنینی شخص نے بے بسی سے پوچھا. اس سلسلے میں بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی. فراز پاشا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا. سامنے ملا سولت کے ہوٹل پر کام کرنے والا گلاب خان کھڑا ہوا تھا. پاشا بھائی, آپ کا کوئی مہمان آیا ہے, یہ کہتے ہوئے گلاب خان ایک طرف ہو گیا. پیچھے کندھے سے بیگ لٹکائے شمس متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. 24واں باب, عشق و ہوس. خدا کا شکر ہے کہ معاملات کو طے کرنے میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. عبدالصمد نے شادی کی تاریخ اور دیگر ضروری باتیں خوش اسلوبی سے طے ہونے پر شکر ادا کرتے ہوئے کہا. سمد صاحب, شریف لوگوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے, دین محمد نے کہا. شرائط سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے بلکہ دلوں کو جوڑنے سے پائیدار ہوتے ہیں. اس میں بہت اہم کردار لڑکے کا ہوتا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, عبدالصمد بولے. عام طور سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ بہو کے روپ میں آنے والی لڑکی پورے گھر کی خدمت کرے گی, کھانا پکائے گی, گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرے گی. جبکہ میرا فلسفہ حیات جو مجھے میرے دین نے سکھایا ہے کہ وہ صرف اپنے شوہر اور بچوں کا خیال رکھے. آپ کی بات بہت اچھی ہے, لیکن ہم نے اپنے بچوں کی یہ تربیت دی ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کرے. بابو بھائی نے عبدالصمد کی تعریف کرتے ہوئے کہا. اگر وہ ایسا کرے گی تو ہماری دعائیں لے گی, لیکن وہ صرف اپنے شوہر ہی کی توجہ دے تو کم از کم مجھے بالکل شکایت نہیں ہوگی. عبدالصمد نے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے مزید کہا. میں نے تو اپنے بیٹے سے کہہ دیا ہے کہ تم جہاں چاہو اپنی بیوی کو رکھنا. اسی لیے میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے کہا تھا کہ سونیا بیٹی کا پاسپورٹ بنوا کر رکھیے. وہ تو اسی وقت بنوا لیا تھا, بابو بھائی نے فوراً کہا. بھائی میں تو اسے اپنے گھر بیٹی کی طرح لے کر جاؤں گا. عبدالصمد نے پورے یقین سے کہا. میں اپنے بیٹے کی مزاج, انداز فکر اور اس کی نیک طبیعت کا اس حد تک گواہ ہوں کہ ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاہد جیسا بیٹا سب کو دے. عبدالصمد کی بات سن کر سب نے مسرت کا اظہار کیا تھا. سونیا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی. احمد بھائی کے گھر میں بہت سارے لوگ جمع تھے. شمس کے ابا اور شازیہ کے علاوہ احمد بھائی کی بہن سغرا اور بہنوئی قادر حسین جو برابر والے گھر میں ہی رہتے تھے اپنے بچوں سمیت یہاں موجود تھے. احمد بھائی نے خاص طور پر ان لوگوں کو بلوایا تھا کہ ایسے کاموں میں رشتہ داروں کی مشاورت سے معاملات بہتر انداز میں طے ہوتے ہیں. عبدالصمد کے ہمراہ ان کی بیگم طیبہ, بیٹی فاطمہ, داماد مولانا سبحانی آئے تھے. اب وہ واپس جا رہے تھے. دین محمد صاحب, آپ سے مل کر تو بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے. یہ کہتے ہوئے عبدالصمد شمس کی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئے. بھابھی جان, آپ کے پان کی تعریف نہ کرنا تو زیادتی ہوگی. یقین جانیے میں تو آپ دونوں میاں بیوی کا گرویدہ ہو گیا ہوں. پھر انہوں نے سب لوگوں سے ہاتھ ملایا اور ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کیا اور رخصت ہو گئے. مہمانوں کے جانے کے بعد گھر کے سارے لوگ ایک ہی کمرے میں جمع ہو گئے. عائشہ بیگم جو اپنے بہن بہنوئی سے بڑی تھی اور وہ بھی سب ان کا احترام کرتے تھے, احمد بھائی اور آمنہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی, یہ بتاؤ کہ تمہاری تیاریاں کہاں تک ہیں اور ابھی کیا کیا کام باقی ہیں. شمس کی اماں کے اندر کتنا ملال تھا, اس کا اظہار ان کی بات سے قطعی نہیں ہو رہا تھا. ان کی ہمیشہ سے یہی آرزو تھی کہ سونیا کو اپنی بہو بنائے, مگر حالات کی بدلتی ہوئی صورت نے انہیں خاموش کر دیا تھا. اب انہوں نے سب کچھ خدا پر چھوڑ کر صبر کر لیا کہ عزت دار لوگ دوسروں کی عزت کا خیال ہی اسی طرح کرتے ہیں. اور یہ بات یوں بھی ان دونوں میاں بیوی کی طرف سے کم تر ہوتی کہ وہ احمد بھائی اور آمنہ اور سونیا کی خوشی میں ایک گھر کے فرد کی طرح سے شریک نہ ہوتے. عائشہ بیگم کی بات سن کر آمنہ بولی, آپا آپ کی دعا سے تقریباً ساری تیاریاں مکمل ہیں. کچھ چھوٹے موٹے کام باقی ہیں, کچھ چیزیں تو میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں. یہ کہتے انہوں نے سونیا کی طرف دیکھ کر بولی, کپڑوں والی اٹیچی اور دوسرا خاکی بیگ اٹھا کر لے آؤ. سونیا اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی تو اس کے پیچھے شازیہ بھی چلی گئی. جب وہ بیگ اٹھانے لگی تو شازیہ نے اسے کہا, سونی باجی آپ خوش تو ہے نا؟ کیوں, کیا مجھے اداس ہونا چاہیے؟ سونی نے برجستہ جواب دیا اور خود ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی, جو تم پوچھنا چاہ رہی ہو میں سمجھتی ہوں. اگر میرے ماں باپ خوش ہے تو میری خوشی یا میرا دکھ کوئی معنی نہیں رکھتا. میری طلب کی آرزو کرنے والے کو میرے بابو کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے اور اپنی طلب کا حق رکھتا ہے, مگر وہ تو حق ثابت کرنے کے بجائے ملک ہی چھوڑ کر چلا گیا, اور جس طرح گیا ہے اس میں واپسی. شازیہ کچھ بھی نہ بول سکی. اس کے ہونٹ تو برف کی طرح جم گئے تھے. اگر ذرا سی بھی کوشش کرتی تو چٹک جاتے. وہ دونوں اٹیچی اور خاکی بیگ اٹھا کر دوسرے کمرے کی سمت چلی گئیں.
आमना बेगम कपड़े और दूसरा शादी से मुतालिक सामान बहन आयशा बेगम और नंद सुगरा और दीगर लोगों को दिखाने लगी। सबने उनकी कोशिशों की तारीफ की और इंतखाब को सराहा। कहने को तो सोनिया ने शाजिया के सामने बात कह दी थी कि मेरे अम्मी और अब्बू खुश है तो मेरा दुख कोई माने नहीं रखता, और ये भी कि मेरी तलब की आरजू करने वाले को मेरे माँ बाप और खास तौर से बाबू के सामने साबित करना चाहिए था कि वो अपनी तलब का हक रखता है। मगर सोनी जानती थी कि ये बातें महज दिल बहलाने के लिए हैं। उसने जिस घर में जिंदगी गुजारी थी वहां ये बात सीखी थी कि किस्मत और तकदीर के मामलात में किसी की मंशा नहीं चलती, फैसले तो किसी और सतह पर होते हैं। हमें तकदीर के लिखे को मानना पड़ता है, मगर वो जब जब खुद से उलझती तो सवाल करती और जब खुद ही जवाब न दे पाती तो और उलझ जाती। जिस तकदीर के आगे खुद को मजबूर पाती उसके जेर असर शम्स को भी कठपुतली की तरह इधर से उधर डोलता हुआ महसूस करती। मगर इस उलझावे में कभी कभी उसे एक सवाल का भी सामना करना पड़ता कि क्या शम्स अपनी जिंदगी में तवाजुन पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता था? क्या उसे किसी ने ऐसा करने पर मजबूर किया था? और वो भी बहुत सारे लोगों को मुतवाज़िन जिंदगी गुजारते हैं अनगिनत उलझाओं के बाद वो खुद ही जवाब देकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश करती कि जब ये सभी करना और ना करना अपने अख्तियार में था तो तकदीर का क्या दोष, किस्मत से कैसी शिकायत। मगर सोनिया कभी कभी इतने सवालों में घिरा हुआ पाकर खुद को बहुत लाचार और मजबूर तस्वुर करती और फिर अपनी और शम्स की बशरी कमजोरियों को भी तकदीर का लिखा जानकर कबूल करने की कोशिश करती। वो जिस माशरे की परवरदा थी उसके रस्म व रवाज और समाजी अकदार की हदबंदियां और नादीदा सुर्ख निशानों से दिलो जान से प्यारे थे। उसके शऊर में कभी ऐसी कोई हलचल पैदा नहीं हुई कि वो इन हदबंदियों को पार करने की कोशिश करेगी। वो जानती थी कि उसके समाज में ऐसे बेशुमार किस्से बिखरे हुए हैं जिनमें खानदान के लड़के और लड़की ने मोहब्बत की मगर एक ना हो सके, लेकिन अपनी बाकी जिंदगी में उन्होंने रख रखाव और वकार को भी कभी हाथ से जाने नहीं दिया। बस एक जिंदा मिसाल से तो वो खुद भी आगा थी, जिसका जिक्र खानदान में सरगोशियों की सूरत में होता था। मगर कहने वाले अगला जुमला ये भी कहते कि भाई कमाल के लोग हैं, ये दोनों के महरूमियों का जिक्र भी नहीं करते और नए रिश्ते को पूरे वकार और एहतराम से निभा भी रहे। वो जब कभी खालिदीन मोहम्मद और अपनी अम्मी के आमने सामने देखती तो हैरान होती कि क्या यही वो दोनों हैं जो कुर्बानी को समझौते को नए मानी दे गए। सोच की दुनिया में उलझावे छोटे बड़े दायरे बनाते हुए उसके जहन में गर्दिश करते। वो बेचैन होकर दीवारों की सपाट सतह पर नजरें गाड़कर खुद को किसी एक नुक्ते पर समेटने की कोशिश करती तो उसके जहन में उसकी अम्मी और खालिदीन मोहम्मद का चेहरा उभरने लगता और उसे तकलीफ का एहसास होने लगता। वो कमरे में तन्हा थी। मेहमान सारे जा चुके थे। अम्मी अब्बू और माजी दूसरे कमरे में अधूरे कामों को कम वक्त में अंजाम देने की तरकीबें सोच रहे थे। वो खुद भी उनके दरमियान बैठी हुई थी, मगर जब अम्मी ने कहा कि सारा दिन मसरूफ रही हो, अब जाकर सो जाओ, तो वो खामोशी से उठकर आके बिस्तर पर लेट गई। मगर नींद तो छत से लगे पंखे के परों की तरह होकर रह गई थी, जो उसकी आंखों के सामने मौजूद होने के बावजूद कहीं गुम हो गए थे।